Hello 11th students, welcome to GA Max 8th chapter vector algebra la konja definitions paathuட்டு two important definitions paathuட்டு நம்ம exercise 8.1 continue பண்ணலாம். So இது என்ன definition அப்படினா position vector of the midpoint of the line joining the points A and B. இப்போ ஒரு line இருக்கு, line segment இருக்கு. It's this line segment is the line joining A and B, points A and B with position vectors A vector and B vector. The points A and B க்கு வந்து position vectors A vector and B vector இருக்கும்போது இப்போ இதோட midpoint இருக்கு இல்லையா, இந்த midpoint கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அதாவது midpoint உடைய position vector கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்றது தான் இங்க நம்ம எழுதியிருக்கோம். A vector plus B vector divided by 2. நம்ம midpoint formula வரும்ல, அதேதான். அதுல வந்து இங்க vectorsல போட்டுறோம், அவ்வளவுதான். So this A vector plus B vector by 2 is the midpoint position vector of the midpoint joining two points. Position vector of the midpoint of the line joining two points A and B whose position vectors are A vector and B vector respectively. Okay. இப்போ மிட் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்குவீங்க. அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன் parallel vectors. Parallel vectors ஓட டெஃபினிஷன் என்னன்னா two vectors A vector and B vector are said to be parallel எப்போ அப்படின்னா when this A vector is equal to lambda times B vector. அதாவது if one vector can be represented as the scalar product of the other vector. A vector equal to lambda into B vector னு இந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸையும் நம்ம எழுத முடிஞ்சா then you can say these two vectors are parallel vectors where lambda is a scalar, any scalar. Okay. அப்போ parallel prove பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணிடுவீங்க, A vector is equal to lambda into B vector னு prove பண்ணிட வேண்டியது. அந்த lambdaங்கிறது ஒரு scalar, any number வரும் இருக்கும். ஓகே. parallel vectors definition ரொம்ப important, இதை நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. and exercise 8.1ல next question நம்ம பண்ணலாம். என்ன கொடுத்திருக்காங்க, fourth question, if D and E are the midpoints of the sides AB and AC of a triangle னு கொடுத்திருக்காங்க. so நம்ம இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா sides of a triangle னு கொடுத்திருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு triangle வரைஞ்சிக்கலாம் ABC னு. okay, so A B C, this is a triangle. and வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு, of the sides D and E are the midpoints of the sides AB and AC respectively. அதாவது AB ஓட midpoint D ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, AC ஓட midpoint E ன்னு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு. then prove that this BE vector, right, plus DC vector is equal to 3/2 into BC vector னு prove பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, BE vector plus DC vector equal to 3/2 into BC vector னு prove பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து BE vector னா என்னது, dotted linesல நம்ம அதை காமிச்சிடலாம். this is BE vector. and CD vector னா என்னது, this is CD vector. இதை எப்படி dotted linesல காட்டிருங்க. இந்த BE vector plus CD vector தான் 3/2 into BC vector னு நம்ம prove பண்ண போறோம். so நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரூஃபுக்காக let A be the origin எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஆரிஜின் நம்ம சூஸ் பண்றோம். let A be the origin, அதாவது இந்த vertex A வை வந்து ஆரிஜினா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, so அடுத்தது வந்து இந்த position vectors of B and C வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், B vector and C vector னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே, அதை நம்ம எழுதிக்குவோம். so let the position vectors PVs of B and C be என்ன எடுத்துக்கலாம், B vector and C vector respectively. okay, அடுத்தது வந்து D and E are the midpoints னு கொடுத்திருக்காங்கல்ல, இந்த D யும் E யும் வந்து midpoints of the sides AB and AC னு கொடுத்திருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிடலாம், அதோட position vectors நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். since D and E are the midpoints
of AB and AC. Okay, AB and AC. இப்போ position vectors of இந்த ரெண்டையும் நம்ம போட்டுப்போம், right? Position vector of D என்ன ஆயிரும் நமக்கு? D is equal to B vector divided by 2. ஏன்னா position vector of the midpoint வந்து நம்ம என்னன்னு படிச்சோம்? Position vector of the midpoint formula வந்து suppose A vector B vector தான் position vectorsனா midpoint will be A vector plus B vector divided by 2 னு நம்ம படிச்சோம். ஓகே, இப்போ நம்ம position vector of this D கண்டுபிடிக்க போறோம். D வந்து எதோட midpoint? A க்கும் B க்கும் midpoint. So இது ரெண்டோட position vectors போட்டு add பண்ணி 2 ஆல divide பண்ண போறோம். And A is has been chosen as the origin இல்லையா? அதனால அதோட பொசிஷன் வெக்டர் என்னவா இருக்கும்? நமக்கு 0வா இருக்கும். அப்ப இது ரெண்டோட பொசிஷன், அதாவது D உடைய பொசிஷன் வெக்டர் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணிட வேண்டியது? இந்த ஃபார்முலா படி பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் A பிளஸ் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் B டிவைடட் பை 2. தட் இஸ் இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா B வெக்டர் பிளஸ் 0 வெக்டர் டிவைடட் பை 2. அப்ப என்ன வந்துரும்? அது ஈக்குவல் டு B வெக்டர் பை 2 வந்துரும். ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக போட்டேன், ரைட்? பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் D அப்ப என்ன ஆச்சு? நமக்கு B வெக்டர் பை 2 வந்துருச்சு. அதே மாதிரி பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் E, பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் E அப்ப என்ன வந்துரும்? E வந்து எதோட மிட் பாயிண்ட்? A க்கும் C க்கும் மிட் பாயிண்ட். A உடைய பொசிஷன் வெக்டர் நம்ம 0 வெக்டர்னு சொல்லியாச்சு. அண்ட் C உடைய பொசிஷன் வெக்டர் C வெக்டர் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, சோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா படி. சோ C வெக்டர் பிளஸ் 0 வெக்டர் டிவைடட் பை 2, that gives you என்னது? That will be C வெக்டர் டிவைடட் பை 2. C வெக்டர் டிவைடட் பை 2. ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரூஃபுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கு? B வெக்டர் கண்டுபிடிக்க போறோம், அடுத்த DC வெக்டர் கண்டுபிடிக்க போறோம். ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடை அரைவ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த B வெக்டர் போட்டுக்கலாம். B வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் E மைனஸ் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் B. ஓகே, position vector definition is position vector of E minus position vector of B. Okay, and position vector of E என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. E க்கு வந்து இங்க இருக்கு C by 2 இருக்கு. C vector divided by 2 இருக்கு. position vector of B என்னது? B ஓட position vector வந்து B vector, right? so அதனால B vector போட்டுக்கங்க. அடுத்தது வந்து next side என்னது? இந்த இது DC போட போறோம் இல்லையா? DC கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். DC is equal to DC க்கு அப்ப எப்படி வரும்? position vector of C minus position vector of D னு போட போறோம். ஓகே, so position vector of D minus position vector of இங்க வந்து position vector of C ல இருந்து D minus of C minus position vector of D equal to what is the position vector of C? C vector இல்லையா? இது இங்க வந்து C vector வந்துரும். What is the position vector of D? இங்க இருக்கு B by 2 இருக்கு. அதனால அதை வந்து B vector divided by 2 னு எழுதிக்கங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம क्वेश्चनல இது ரெண்டோட சம் ஈக்குவல் டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. therefore BE vector plus DC vector equal to இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கங்க. என்னது? C vector divided by 2 minus B vector plus C vector minus B vector divided by 2. Okay, இப்போ C vector by 2 plus C vector என்னது? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 3 by 2 C vector னு வந்துரும். அடுத்தது வந்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. மைனஸ் காமன் எடுத்துட்டு B vector plus B vector by 2 ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வந்துரும்? அதுவும் வந்து 3 by 2 B vector னு வந்துரும். ஓகே, so this is equal to இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? 3 by 2 காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா C vector minus B vector னு வரும். and what is C vector minus B vector? 3 by 2 into இப்படி எழுதணும் இல்லையா? அந்த ஆர்டர்ல எழுதணும். முதல்ல எதை எழுதணும்? B எழுதிக்கணும், அதுக்கப்புறம் C எழுதிக்கணும். அதுதான் பொசிஷன் வெக்டர். அதனால 3 by 2 into BC வெக்டர்னு வந்துரும். BC வெக்டர்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் C மைனஸ் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் B, அதாவது C வெக்டர் மைனஸ் B வெக்டர். ஸோ C வெக்டர் மைனஸ் B வெக்டர்னா எப்படி எழுதுவீங்க?
இங்கே கேபிட்டல் B ஃபர்ஸ்ட் வந்துரும், அடுத்த கேபிட்டல் C வந்து செகண்ட் வந்துரும். ஸோ நமக்கு இது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்? ஹென்ஸ் therefore BE வெக்டர் plus DC வெக்டர் equal to 3/2 into என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்? BC வெக்டர்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இது வந்து ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு நமக்கு. Next question. Prove that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side whose length is half of the length of the third side அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So இங்கே வந்து triangle தான். என்ன கொடுத்திருக்காங்க? நம்ம வந்து ABC ன்னு ஒரு triangle எடுத்துக்கலாம். And என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதனால AB யோட midpoint D ன்னு எடுத்துக்கலாம், AC யோட midpoint நம்ம E ன்னு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு நம்ம இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா this line segment joining the midpoints அதாவது DE is parallel to the third side BC and this length is half of this BC. DE is equal to half of BC ன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தியரம் ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. அண்ட் வெக்டர் மெத்தட்ஸ்ல இந்த தியரத்தை நம்ம இப்ப ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஓகே, அதனால நம்ம வந்து எதை எப்படி எடுத்திருக்கோன்றத எழுதிக்குவோம். லெட் ABC be the triangle. Okay, be the triangle. O be the origin. ஆரிஜினை நம்ம ஓன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வேற என்ன? நம்ம டி இ நம்ம மிட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ லெட் டி அண்ட் இ பி த மிட் பாயிண்ட்ஸ், பி த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் சைட்ஸ் ஏபி அண்ட் வேற எந்த சைடு ஏசி ரெஸ்பெக்டிவ்லி. நம்ம டயக்ராம்ல என்னென்ன போட்டிருக்கோமோ அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றோம், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் இப்போ ஒன்னொன்னே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆரிஜின் ஓன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ வாட் வில் பி ஓஏ வெக்டரை வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? நம்ம லெட் ஓஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஏ வெக்டர்னு எடுத்துக்குவோம். ஓஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர்னு போட்டுக்கலாம். அண்ட் ஓபி வெக்டரை சி வெக்டர் ஓபி வெக்டரை பி வெக்டர்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஓசி வெக்டர் வந்து ஓசி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி வெக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த டிஇ கண்டுபிடிச்சு டிஇ வெக்டரை கண்டுபிடிச்சு ஹாஃப் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் பிசி வெக்டர்னு ப்ரூவ் பண்ண போறோம். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டிஇ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் டியும் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் இயும் முதல்ல போட்டுக்கலாம். இப்போ D இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் AB அண்ட் E இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் AC. அதனால வந்து பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் D எப்படி வரும்? சைட்ல நான் போட்டு காமிக்கிறேன். பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் D வில் பி, இப்போ இதோட பொசிஷன் வெக்டர் நம்ம A வெக்டர்னு எடுத்துட்டோம். அண்ட் இதோட பொசிஷன் வெக்டர் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? B வெக்டர்னு எடுத்திருக்கோம். C யோட பொசிஷன் வெக்டர் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? C வெக்டர்னு எடுத்திருக்கோம். அப்போ பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் D, சின்ஸ் D இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் A அண்ட் B, மிட் பாயிண்ட் தியரம் படி இது என்ன? D யோட பொசிஷன் வெக்டர் A வெக்டர் plus B vector by 2, right? A vector plus B vector by 2 னு வரும். Similarly, what will be the position vector of E? Position vector of E will be equal to என்ன ஆயிரும்? இது ரெண்டோட position vectors divided by 2, that is A vector plus C vector divided by 2. Okay, இப்போ இங்க நம்ம போடலாம். So position vector of D equal to என்னது? OD vector, right? OD vector equal to நம்ம சைடுல போட்டு காமிச்சேல்ல A vector plus B vector divided by 2. ஓகே, இதை எழுதிக்கங்க. அடுத்தது என்னது? position vector of E. position vector of E equal to என்னது? OE vector equal to இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சைடுல A vector plus C vector divided by 2. ஓகே, இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? DE வெக்டர் போட போறோம். therefore
DE vector is equal to D vector தான் half of BC vector prove பண்ண போறோம். அதனால DE vector என்னது position vector definition படி OE vector minus OD vector இல்லையா? So this is equal to what is OE vector? OE vector வந்து இங்க இருக்கு. A vector plus C vector divided by 2. And what is OD vector? Minus, right? Minus இருக்கு நடுவுல, அதனால A vector plus B vector divided by 2. Okay. So this is equal to, இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருங்க, 2 LCM எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டீங்கன்னா A vector plus C vector minus A vector, இந்த minus ரெண்டுக்கும் காமன், இது ரெண்டுக்கும், so minus B vector whole divided by 2 னு வந்துருச்சு. ஓகே, so இது என்ன ஆயிரும் நமக்கு, this is equal to எது கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்க, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். so நமக்கு இது எப்படி வரும், 1/2 வெளியே வச்சுக்கோங்க, 1/2 into C vector minus B vector னு வந்துரும். and what is this C vector? C vectorங்கிறது 1/2 into C vector is OC vector, right? OC vector, and B vector is OB vector. Okay, and இதை எப்படி எழுதிருவீங்க, half into OC vector minus OB vector எப்படி எழுதலாம், BC vector எழுதலாம், half into BC vector. Okay, half into BC vector. so நம்ம எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இப்ப நம்ம என்ன கிடைச்சிருக்கு, hence நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து இந்த DE வெக்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி half BC வெக்டர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதனால அதை எழுதிடுவோம், DE வெக்டர் equal to half of BC வெக்டர்னு வந்துருச்சு, ரைட்? இப்போ வந்து வெக்டர்ஸ்ல தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், லெங்க்த்ல நம்ம சொல்லணும். அதனால லெங்க்த்ல சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணாதான் DE is equal to half the length of the BC side BC ன்னு சொல்ல முடியும். அதனால நம்ம இதுல இருந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இப்போ முதல்ல parallel சொல்லிடலாம். இப்போ நம்ம parallelோட டெஃபினிஷன் என்னன்னு பார்த்தோம், A vector is equal to lambda times B vectorனா என்ன சொல்லிடலாம், this will imply A vector and B vector are parallel vectors னு நமக்கு தெரியும் டெஃபினிஷன் படி, parallel vectors உடைய டெஃபினிஷன் படி. ஓகே, அதனால இப்ப என்ன கிடைச்சிருக்கு, DE vector is equal to half into BC vector னு கிடைச்சனால நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், we can say hence therefore DE is parallel to BC அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, BC அப்படின்னு சொல்லிடலாம், ரைட்? இப்போ அந்த half of itன்றத ப்ரூவ் பண்ணணும்ல, அதுக்கு அகைன் திருப்பி இதை எடுத்துக்கோங்க. இது என்னது, DE vector equal to half of, இப்போ வெக்டர்ஸ்ல இருக்கு, இதை வந்து நம்ம மேக்னிடியூட் போட்டு லெங்க்த்ல காட்ட போறோம். ஓகே, சோ மேக்னிடியூட் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும், மேக்னிடியூட் ஆஃப் DE vector equal to half into magnitude of BC vector. Okay, so what is magnitude of DE vector? This implies DE vector DE simply length DE equal to half into BC. Okay, இப்ப கிடைச்சிருச்சா, இப்போ என்ன வந்துருச்சு நமக்கு, ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு, DE is equal to 1/2 half of BC ன்னு வந்துருச்சு. அப்ப ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு நமக்கு, ரைட்? hence proved. இந்த ரெண்டும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இது ரெண்டும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து parallelனு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, DE is parallel to BC, and அடுத்தது என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம், DE equal to half of BC. ஓகே, ப்ரூவ் ஆயிடுச்சா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கங்க, நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க, and we'll continue in the next video.